गुड मॉर्निंग स्टुडंट. आज आपण कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यामधील अतिशय महत्त्वाचा चॅप्टर तो म्हणजे कंपनी फाईल अकाउंट या चॅप्टरची आपण आज सुरुवात करणार आहोत. आतापर्यंत आपण प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन आणि व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर हे चॅप्टर त्या ठिकाणी अभ्यासले आहेत. त्यानंतरचा हा अतिशय महत्त्वाचा चॅप्टर आपण या ठिकाणी घेतो आहोत. बेसिकली कंपनी फाईल अकाउंट यामध्ये वेगळं काय, तर ऑलरेडी तुम्ही 12th असताना फंड अकाउंट अभ्यासलेलं आहे की ज्यामध्ये तुम्ही प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीट बनवलं. इथे देखील तुम्हाला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीट बनवायचं, परंतु जे तुम्ही 12वीला फंड अकाउंट बनवलं तर ते सोल प्रोप्रायटरशिपचं किंवा पार्टनर्सचं कंपनी पार्टनरशिप फर्मचं कंपनी फंड अकाउंट तुम्ही त्या ठिकाणी बनवलं. पण आता आपण या ठिकाणी जे फंड अकाउंट बघायला जातो आहोत तर ते त्या ठिकाणी कंपनी फंड अकाउंट आपण बघतो आहोत. ओके, कंपनी फंड अकाउंट. What do you mean by company fund account? Account which is prepared at the end of every financial year is called as fund account. Basically, what do you mean by financial account or fund account? The account which is prepared at the end of every year by the organization is called the fund accounts. बरोबर. आपण वर्षाच्या शेवटी जे स्टेटमेंट त्या ठिकाणी तयार करतो किंवा फिनान्शियल इयर संपल्यानंतर जे अकाउंट्स आपण प्रिपेअर करतो त्याला आपण फंड अकाउंट असं म्हणतो. Then which statement we should prepare at the end of year? Basically, we should prepare the profit and loss account and balance sheet at the end of every year. We prepare profit and loss account to show the financial performance or the profit or loss of the business organization at the end of year. Similarly, we should prepare the balance sheet to show the financial position, that means the position of assets and liabilities of the business organization. That's why we should prepare the balance sheet at the end of year. So these are the two important statements we should prepare at the end of every year. Such a statement is called the fund account. Fund account is the group of income statement and balance sheet. Okay, there are two statements we should prepare at the end of year. One is income statement. Income statement means the profit and loss account and balance sheet. It is compulsory for every joint stock company to prepare fund account at the end of every accounting year. So it is compulsory, it is mandatory to prepare the fund account to every joint stock company. In accounting, fund account refers to preparation of profit and loss account and balance sheet. Profit and loss account and balance sheet which are prepared on the basis of trial balance to analyze the financial position of the company. Okay, so which statement or which account is helpful to prepare the profit and loss account and balance sheet? Trial balance. On the basis of trial balance, okay, some items are transferred to profit and loss account and some items to transfer to balance sheet. So on the basis of trial balance, we should prepare the profit and loss account and balance sheet. Okay, so what is the purpose of preparation of that particular profit and loss account and balance sheet? To analyze the financial performance and position of the company. Okay, there are two important objectives behind to prepare the that particular two statement. So profit and loss account prepare to analyze the financial performance of the company. That means whether company earn the profit or loss. So that's why we should prepare the profit and loss account of the company. And second is balance sheet. What is the reason behind to prepare the balance sheet? To show the financial position of the company. So this is the basic objectives behind the preparation of balance sheet. Okay, so trial balance is the list of debit and credit balances of ledger accounts. So as per the Companies Act 2013, so what is the special features of that particular fund account? Now we should adopt the Companies Act 2013. Okay, so now we should prepare our
profit and loss account and balance sheet as per the Companies Act 2013. So as per the Companies Act 2013, company final account is prepared in the two part with the help of notes. So basically company final account divided into two part. First is profit and loss account and second is statement of profit and loss. Apart from this, some notes should be prepared under the each section. That means some notes prepared under the heading balance sheet and some notes prepared under the heading statement of profit and loss. Okay. So what is accounting treatment for final account of company? So there are two steps to prepare the final account of company. First is preparation of balance sheet. Second, B, preparation of statement of profit and loss account. And number C, preparation of notes. So balance sheet and its notes, statement of profit and loss and its notes. So first statement is preparation of balance sheet. So how to prepare balance sheet and of company final account under the Companies Act 2013. So balance sheet is a statement showing financial position of the company at the end of every financial year. What work done by the particularly balance sheet? Balance sheet show the financial position of the business organization. What is the position of business organization? Such information, useful information is provided by the balance sheet. Balance sheet gives the information about the balance sheet give information about the assets and liabilities of the business organization. Okay, so balance sheet is a statement showing financial position of the company at the end of every financial year. If there is good assets enclosure in the balance sheet, it shows the better financial position. Okay, it represents all assets owned by the joint stock company at the particular moment of time and the claim of the owners and outsider agent those assets at that time. So there are two parts of the balance sheet. One is asset and second is liabilities. So balance sheet is a true only on given dates. So we should read the balance sheet as on. That means as on that date, that particular date is important for given the information about the balance sheet. Balance sheet of the company is treated as mirror of the business because it indicates true and fair financial condition on the given date. So balance sheet is a mirror. म्हणजे बॅलन्स शीट हे आरशासारखं काम करतं. कंपनीचं प्रतिबिंब त्या ठिकाणी दाखवतं. दॅट पर्टिक्युलर डेटला जे काही बिझनेसची फिनान्शियल कंडिशन असेल तर ती ट्रू अँड फेअर फिनान्शियल कंडिशन शो बाय द बॅलन्स शीट. ऍज पर शेड्यूल ऑफ द कंपनीज ऍक्ट 2013, the balance sheet of the company is divided in equity and liabilities. The first part is equity and liabilities. So this is the liabilities side and second another side is asset. So these are the two part. So equity and liabilities and assets, which includes now what okay, now this is the equity and liabilities. It includes the following four heads. There are four heads under the equity and liabilities. So first head is shareholder fund. Second is share application money pending allotment, and number 3 non-current liabilities, and number 4 current liabilities. So these are the important four heads of equity and liabilities. Okay. So first two head, shareholder fund and share application money pending allotment, are related to the equity and liabilities, non-current liabilities and current liabilities. Okay. So the second part of the balance sheet is asset. It includes following two heads. Non-current asset. Non-current asset means fixed asset and current asset. So instead of fixed asset, here use the terminology of non-current asset. Non-current means which are not current. That means fixed. Fixed asset means non-current asset and current asset. So now format. इथे आपण फॉर्मॅट बघायला जातो आहोत विद्यार्थ्यांनो. तुम्ही एक काम कराल, मी आता पुढे पुढे घेऊन जातो आहे.
आणि तुम्ही काय करणार आहात, परत एकदा व्हिडिओज बघून तो फॉर्मॅट तुमच्या नोटबुक मध्ये कंप्लीट करणार आहात. मी जे जे एक्सप्लेनेशन करतोय ते तुम्ही व्हिडिओ मधनं त्या ठिकाणी रायटिंग करणार आहात, किंवा मी तुम्हाला त्याचा पीडीएफ सेंड करतो ग्रुपवर. ओके, सो दिस इज द फॉर्मॅट ऑफ बॅलन्स शीट. द फर्स्ट balance sheet as on, so that is mentioned here, name of company, company name is mentioned here, and amount in rupees. मग इथे बघा जे काही बॅलन्स शीट तयार केलं गेलं, आपण आतापर्यंत होरिझॉन्टल बॅलन्स शीट बघत होतो. ओके, नाउ अंडर द कंपनीज ऍक्ट 2013 balance sheet is prepared in vertical format. So above part is equity and liabilities and below part is asset. Okay, just see, first column is regarding the number. Okay, number. Second is particular. Third number is notes number. We should need to prepare number of notes in final account. So this is the numbering of notes, current year balances and previous year balances. When we go for problem, then no need to mention the previous year balances. Only these 4 columns are there. First number is number, particular, notes number, and current year. That means amount. Okay, so as per these 4 schedule, 4 heads, the first, that means balance sheet is divided into 2 parts. Number 1 is equity and liabilities, equity and liabilities. Okay, and second part is asset, second part is assets. Okay, first part is equity and liabilities and second part is assets. Now equity and liabilities divided into 4 parts. Number 1, okay, number 1 shareholder fund, number 1 shareholder fund. Number 1 shareholder fund. Number 2 share application money pending allotment. Okay, now third number head is non-current liabilities. So under the head shareholder fund there are 3 heads: share capital, reserve and surplus, money received against share warrant. Second number head is share application money pending allotment. Now third number head is non-current liabilities. Under the non-current liabilities, first is long-term borrowing, second is deferred tax liabilities, and third is other long-term liabilities, and number 4 long-term provision, and number 4 current liabilities. So these are the 4 heads. First is shareholder fund, number 2 share application money pending allotment, number 3 non-current liabilities, number 4 current liabilities. Okay, ठीक आहे. बघा, बॅलन्स शीट 2 भागात विभागलं गेलं, इक्विटी अँड लायबिलिटीज आणि असेट्स. आता ज्या लायबिलिटीज आहेत त्या परत 4 भागामध्ये डिवाइड झाल्यात. पहिलं हेड त्या ठिकाणी शेअर होल्डर फंड, सेकंड शेअर ऍप्लिकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नंबर 3 नॉन करंट लायबिलिटीज, नंबर 4 करंट लायबिलिटीज. ओके, आता इकडे असेट, असेट मध्ये फर्स्ट हेड येतं नॉन करंट असेट आणि सेकंड हेड येतं, 2च हेड आहेत तिथे, करंट असेट. ओके, नॉन करंट असेट अँड करंट असेट. त्यामध्ये परत 5 हेड येतात, 5 आणि 6 हेड येतात. ओके, मग बघा आता ह्या इक्विटी अँड लायबिलिटीज मध्ये जे काही 4 हेड येतात त्यातलं पहिलं हेड शेअर होल्डर फंड. त्या शेअर होल्डर फंड मध्ये पहिला पार्ट घेतला आपण शेअर कॅपिटल.
आता शेअर कॅपिटलचे आपण नोट नंबर 1 बनवणार आहोत की ज्यामध्ये ऑथराइज शेअर कॅपिटल, सबस्क्राईब शेअर कॅपिटल, त्यानंतर इश्यूड शेअर कॅपिटल अँड पेड अप शेअर कॅपिटल हे त्या ठिकाणी आपण लिहिणार आहोत. पुढे रिझर्व्ह अँड सरप्लस त्याचा नोट्स नंबर 2 बनवणार आहोत. यामध्ये स्टॅट्यूटरी रिझर्व्ह असेल, रिझर्व्ह फंड असेल, कॅपिटल रिझर्व्ह असेल, ओके, शेअर प्रीमियम अकाउंट असेल किंवा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा बॅलन्स असेल तर तो रिझर्व्ह अँड सरप्लस मध्ये आपण मेन्शन करणार आहोत. तिसरं आहे मनी रिसिव्ड अगेन्स्ट शेअर वॉरंट. शेअर वॉरंटची जी काही त्याच्या अगेन्स्ट जे काही मनी मिळाला, पैसा मिळाला असेल तर तो मात्र तिथे हेडिंग आपण बनवत नाही, सिंगल आयटम त्या ठिकाणी असतो, दिला तर तो घ्यायचा, अदरवाईज तो देत नाही. हे 3 हेड झाले याच्यामध्ये. यामध्ये महत्वाचे फर्स्ट 2 हेड आहेत आपल्याला, शेअर कॅपिटल आणि रिझर्व्ह अँड सरप्लस. आता नंबर 2 शेअर ऍप्लिकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. जे काही इश्यू ऑफ शेअर आहे आता तसं ते ऍप्लिकेशन मनी किंवा त्याचं किंवा अलॉटमेंट मनी पेंडिंग असेल तर तो इथे मेन्शन केला जातो, पण बऱ्याच वेळेस तो दिला जात नाही. दिला असेल तर तो सिंगल आयटम असेल आणि तो त्या ठिकाणी लिहून टाकायचा, त्याचं नोट्स तुम्ही बनवत नाही आहात. त्यानंतर फर्स्ट झालं, सेकंड हेडिंग झालं, थर्ड नंबर महत्वाचं. थर्ड नंबर मध्ये नॉन करंट लायबिलिटीज. नॉन करंट लायबिलिटीज मध्ये काय काय येतं, लॉंग टर्म बॉरोविंग, म्हणजे जसं डिबेंचरची वगैरे जर अमाऊंट असेल तर ते डिटेल्स आपण अभ्यासणार आहोत. नोट्स बनवायची आहेत तिच्या, आपल्याला नोट्स बनवायची, तर त्याची नोट्स नंबर 3 असेल. त्यानंतर नंबर 2 येतं, त्यामधलं बी येतं डिफर्ड टॅक्स लायबिलिटीज, आणि नंबर सी येतं अदर लॉंग टर्म लायबिलिटीज, आणि नंबर 4 येतं लॉंग टर्म प्रोव्हिजन्स. त्याच्या मात्र नोट्स बनवत नाही कारण ते आयटम्स तुम्हाला मेन्शन केलेले असत नाही प्रॉब्लेम मध्ये. त्यानंतर नंबर 4 करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज मध्ये काय काय येतं, शॉर्ट टर्म बॉरोविंग येतं, तर त्याची नोट्स तुम्ही बनवणार आहात. नंबर 4 शॉर्ट टर्म बॉरोविंग. त्यानंतर सेकंड ट्रेड पेबल, म्हणजे बिल्स पेबल वगैरे जे असतील तर ते इथे घेता आहात तुम्ही. नंतर अदर करंट लायबिलिटीज नंबर 6, आणि शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन, म्हणजे प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन वगैरे जे असतील तर ते शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन मध्ये येतील, ते येतं तुमचं 7 नंबर झालं. तर ही झाली तुमची 7 नोट्स. कशाच्या, इक्विटी अँड लायबिलिटीजच्या. नंबर 1 शेअर कॅपिटल, नंबर 2 रिझर्व्ह अँड सरप्लस, नंबर 3 लॉंग टर्म बॉरोविंग, नंबर 4 शॉर्ट टर्म बॉरोविंग, नंबर 5 ट्रेड पेबल, नंबर 6 अदर करंट लायबिलिटीज, आणि नंबर 7 शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन. आता असेट 2 भागात विभागलं गेलं, नॉन करंट असेट आणि करंट असेट्स मध्ये. आता ह्या असेट्स मध्ये, नॉन करंट असेट मध्ये पहिले तर फिक्स्ड असेट. फिक्स्ड असेट परत 4 भागात विभागलं इथे. त्यामध्ये टँजिबल असेट म्हणजे लँड, बिल्डिंग, फर्निचर, जे काही टँजिबल असेट त्या. इनटँजिबल असेट गुडविल, पेटंट्स, कॉपीराइट्स. टँजिबल असेटची नोट्स नंबर 8 बनवणार आपण, इनटँजिबल असेटची नोट्स नंबर 9 बनवणार आहोत. कॅपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ते मेन्शन होत नाही. इनटँजिबल असेट अंडर डेव्हलपमेंट मधल्या इनटँजिबल असेट असतील, म्हणजे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मध्ये असेल तर ते घेत नाही आपण. दिलं तर लिहून टाकायचं तिथे अमाऊंट मध्ये, पण नोट्स बनवत नाही आपण याची. नंतर नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट. बघा इथे नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट आहे आणि इथे करंट इन्व्हेस्टमेंट आहे का, म्हणजे त्या ठिकाणी 1 वर्षाच्या आतली इन्व्हेस्टमेंट असेल तर आपण त्याला नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट म्हणतो, आणि 1 वर्षाच्या करंट इन्व्हेस्टमेंट म्हणतो, आणि 1 वर्षापेक्षा जास्त असेल तर नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट असं म्हणतो. जर काही मेन्शन केलं नसेल तर ती करंट इन्व्हेस्टमेंट म्हणून ट्रीट करायची. इथे मात्र म्हणून आपण त्याची नोट्स घेतली नाही. डिफर्ड टॅक्स असेट ते पण देत नाही, दिलं तर डायरेक्ट अमाऊंट टाकून द्यायची. लॉंग टर्म लोन अँड ऍडव्हान्सेस, आणि शेवटचे अदर नॉन करंट असेटची नोट्स बनवतो आपण नंबर 10. त्यानंतर करंट असेट मध्ये करंट इन्व्हेस्टमेंट, त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट इन शेअर, डिबेंचर, बॉन्ड्स असेल तर ती करंट इन्व्हेस्टमेंट 11 नंबरचं नोट्स बनवली. त्यानंतर इन्व्हेंटरीज, इन्व्हेंटरीज म्हणजे त्या ठिकाणी जो काही क्लोजिंग स्टॉक आहे तर तो क्लोजिंग स्टॉक त्या ठिकाणी येतो इन्व्हेंटरीज मध्ये. त्यानंतर ट्रेड रिसिवेबल, बिल्स रिसिवेबल वगैरे, तर ते बिल रिसिवेबल वगैरे तिथे येतात, किंवा सन्डे डेटर्स वगैरे ट्रेड रिसिवेबल मध्ये येतात. कॅश अँड कॅश इक्वालंट, म्हणजे कॅश इन हँड आणि कॅश ॲट बँक हे 2 आयटम कॅश अँड कॅश इक्वालंट मध्ये येतात. त्यानंतर शॉर्ट टर्म लोन अँड ऍडव्हान्सेस आणि अदर करंट असेट्स, त्याच्या नोट्स आपण बनवणार नाही आहोत. जर काही आयटम आला त्या ठिकाणी तर तो डायरेक्ट आपण अमाऊंट मध्ये टाकणार आहोत. तर हा झाला फॉर्मॅट तुमचा बॅलन्स शीटचा. बघा, बॅलन्स शीट ऑफ द जॉईंट स्टॉक कंपनी इज प्रिपेअर्ड विथ द हेल्प ऑफ नोट्स नंबर 1 to 14. 14 नोट्स आहेत.
नोट्स नंबर 1 to 7 इज रिलेटेड विथ द लायब्ररीज. बघा 7 पर्यंत लायब्ररीज आहे. is related with the libraries and notes number 8 to 14 is related with the assets. 8 to 14 म्हणजे या 7 आणि हा 7 असो. मग आता ज्या 14 नोट्स आहे त्या बघून घेऊयात आपण कशा पद्धतीने काय काय इथं, नंतर आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट कडे जाऊयात. बघा आता नोट्स नंबर 1 to 7 कशाच्या रिलेटेड आहे? लायब्ररीच्या रिलेटेड आहे. नोट्स नंबर 8 to 14 असेटच्या आहेत आणि ह्या बाकीच्या प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या त्यानंतर आपण अभ्यासणार आहोत. बघा नोट्स नंबर 1 काय इथे? नोट्स नंबर 1 शेअर कॅपिटल. बघा मी तुम्हाला म्हटलं होतं ऑथराइज्ड शेअर कॅपिटल, डॅश नंबर ऑफ शेअर्स ऑफ रुपीज डॅश इश्यूड कॅपिटल, सबस्क्राईब कॅपिटल आणि पेड अप कॅपिटल. झालं. ही नोट्स नंबर 1 शेअर कॅपिटलची इथली. म्हणजे इथे याची टोटल करायची, ही जी टोटल येईल ती तुम्हाला इथे टाका शेअर कॅपिटल मध्ये. नोट्स नंबर 2 काय आहे? रिझर्व्ह अँड सरप्लस. मग रिझर्व्ह अँड सरप्लस मग याच्यामध्ये काय काय येतं? जनरल रिझर्व्ह, रिझर्व्ह फंड, कॅपिटल रिझर्व्ह, कॅपिटल रिडम्पशन रिझर्व्ह, सिक्युरिटी प्रीमियम रिझर्व्ह, डिबेंचर रिडम्पशन रिझर्व्ह, रिव्हॅल्युएशन रिझर्व्ह, शेअर प्रीमियम. आणि सरप्लस मध्ये ओपनिंग बॅलन्सेस ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि करंट इयरचा प्रॉफिट त्यामध्ये ऍड करायचा. दोघांची टोटल ती देईल सरप्लस मध्ये. झालं. नंतर त्याच्यातून लेस अप्रोप्रिएशन, इंटरिम डिव्हिडंड पेड झाला असेल तर तो लेस करायचा, प्रपोज डिव्हिडंड लेस करायचा आणि काही रिझर्व्हला जर ट्रान्सफर झाला असेल तर तो लेस करायचा. या टोटल मधून इथं टोटल आली त्याची आणि त्या टोटल मधून अप्रोप्रिएशन केलं आणि मग आउटरला बॅलन्स टाकून द्यायचा. तो हे झालं रिझर्व्ह आणि सरप्लस. लॉंग टर्म बॉरोइंग्स मध्ये काय काय येतं? त्याच्यामध्ये डिबेंचर्स असतील, बॉन्ड्स असेल, लॉंग टर्म लोन फ्रॉम बँक असेल, लॉंग टर्म लोन फ्रॉम अदर पार्टीज असतील किंवा एनी अदर लॉंग टर्म बॉरोइंग्स असतील तर ते लॉंग टर्म बॉरोइंग्स मध्ये घ्यायचं. हे झालं तुमचं शेड्यूल नंबर 3. त्याच्यानंतर नोट्स नंबर 3. त्यानंतर नोट्स नंबर 4 शॉर्ट टर्म बॉरोइंग्स. त्यामध्ये बँक ओव्हरड्राफ्ट, डिपॉझिट्स, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बँक आणि शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम अदर पार्टीज म्हणजे अदर इन्स्टिट्यूशन्स. हे 4 आयटम्स त्या ठिकाणी शॉर्ट टर्म बॉरोइंग्स मध्ये घ्यायचे. त्यानंतर ट्रेड पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स किंवा ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, अकाउंट्स पेबल हे ट्रेड पेबल मध्ये येतील. नंबर 5 नोट्स नंबर 5 या सगळ्यांची टोटल इथून उचलायची तिथे टाकून द्यायची. फक्त तिकडे काही ऍडजस्टमेंट नाही करत बसायचे आहेत. अदर करंट लायबिलिटीज त्यामध्ये आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस असतील किंवा अनपेड एक्सपेन्सेस असतील. मग आउटस्टँडिंग सॅलरी, वेजेस काय व्हॉट एव्हर ते त्या ठिकाणी आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस मध्ये टाकून द्यायचे. इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड तेच आउटस्टँडिंग पण व्याजाच्या बाबतीत. इन्कम रिसिव्ड इन ऍडव्हान्स, ऍडव्हान्स मध्ये इन्कम मिळाला असेल तर तो अदर करंट लायबिलिटीज बनते. आणि नंबर 7 या 7 नोट्स त्या ठिकाणी लायबिलिटीच्या असतील. मग शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन मध्ये प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन, प्रोव्हिजन फॉर डिव्हिडंड किंवा प्रपोज्ड डिव्हिडंड आणि एनी अदर प्रोव्हिजन या शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन मध्ये येतील. या 7 नोट्स लायबिलिटीच्या. आता नंबर 8 असेटची, टँजिबल असेट. मग मी म्हटलं होतं फिक्स्ड असेट येतात त्याच्यामध्ये. लँड अँड बिल्डिंग, प्लांट अँड मशिनरी, फर्निचर अँड फिक्चर, व्हेकल, मोटर कार, ऑफिस इक्विपमेंट, प्रिमाइसेस, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी हे सगळे आयटम तिथे येतात. ओके. किंवा याच्या व्यतिरिक्त काही असेट असतील तर त्या तिथे येतात. त्या नोट्स नंबर 8 टँजिबल असेट आणि नोट्स नंबर 9 इनटँजिबल असेट. मग गुडविल, ब्रँड, ट्रेडमार्क, कंपनी सॉफ्टवेअर. ओके. त्याच्यानंतर पब्लिशिंग टायटल वगैरे, मायनिंग राईट्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स हे ज्या काही इनटँजिबल असेट असतील त्या 9 नंबर मध्ये येतात. 10 नंबर अदर नॉन करंट असेट. मग त्यामध्ये प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेअर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, अंडररायटिंग कमिशन हे हेडिंग नंबर 10 मध्ये येतात. नंबर 11 करंट इन्व्हेस्टमेंट. मग इन्व्हेस्टमेंट इन इक्विटी शेअर, इन्व्हेस्टमेंट इन प्रेफरन्स शेअर, इन्व्हेस्टमेंट इन गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज, इन्व्हेस्टमेंट इन ट्रस्ट सिक्युरिटी, इन्व्हेस्टमेंट इन डिबेंचर ऑर बॉन्ड्स, इन्व्हेस्टमेंट इन म्युच्युअल फंड, एनी अदर इन्व्हेस्टमेंट या सर्व इन्व्हेस्टमेंट करंट इन्व्हेस्टमेंट मध्ये घ्यायच्यात. 11 नंबर. आणि नोट्स नंबर 12 इन्व्हेंटरीज. इन्व्हेंटरीज मध्ये स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर अँड स्पेअर्स, लोस टूल्स आणि क्लोजिंग स्टॉक हे इन्व्हेंटरीज मध्ये घ्यायचं. 13 नंबर ट्रेड रिसिवेबल. ट्रेड रिसिवेबल मध्ये सन्ड्री डेटर, बुक डेट्स, बिल रिसिवेबल, अकाउंट रिसिवेबल हे सगळे 13 नंबर मध्ये घ्यायचे.
आणि नंबर 14 कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट, त्यामध्ये कॅश इन हँड, कॅश ॲट बँक, बॅलन्स विथ बँक, चेक, ड्राफ्ट इन हँड. ओके, हे सगळं त्या ठिकाणी 14 मध्ये घ्यायचं. हे 14 नोट्स कशाचे आहे? बॅलन्स शीटचे आहेत. पहिल्या 7 असेट लायबिलिटीच्या आणि नंतरच्या 7 असेटच्या. याचे बॅलन्सेस उचलायचे आणि इथे ट्रान्सफर करून द्यायचे अमाऊंट कॉलम मध्ये. ठीक आहे, म्हणजे बॅलन्स शीटचा फॉर्मॅट फिक्स राहील तुमचं. नोट्स मध्ये मात्र आयटम कमी जास्त त्या ठिकाणी होत राहतील. सो ह्या पद्धतीने आपल्याला बॅलन्स शीट बनवायचं. उद्याच्या लेक्चरला आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट कशा पद्धतीने बनवायचं ते बघणार आहोत. ठीक आहे, इथे मी थांबतोय. तुम्ही आतापर्यंत जेवढं मी घेतलं तेवढं बनवणार आहात. तुमच्या नोटबुक मध्ये तुम्ही लिहिणार आहात. मला पाठवा, त्याचे फोटोज पाठवा तुम्ही. ओके, इथे मी थांबतोय. टेक केअर.